السلام علیکم، دوپہر بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ہمارے کچھ عادتیں جو ہے نا وہ بہت ہی نامناسب ہوتی ہیں، کیونکہ دی اینڈ وہ ہمیں بھی نقصان دے رہی ہوتی ہیں اور ہماری وجہ سے دوسروں کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک عادت ہے کہ کسی شخص کا بھی ظاہر دیکھ کر اس کے بارے میں نتیجہ قائم کر لینا، اور جبکہ ہمیں دوسروں کے لیے جو ہے نا خوشگمانی دل میں رکھنی چاہیے۔ آج میں آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں سلطان مرزا کے زمانے کا۔ سلطان مرزا بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ایک مرد جو انتہائی بدکار ہے اس کا انتقال ہو گیا، اور اتنا برا ہے، اتنا بدکار کہ اس کو غسل دینے کو کوئی بندہ راضی نہ تھا، اور لوگوں نے اس کی میت اٹھا کر کوڑے کے اوپر ڈال دی تھی۔ سلطان مرزا کا وہاں سے گزر ہوا، جب اس نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے اپنے کارندوں سے وہ لاش اٹھوائی اور اس کی بیوی تک پہنچا دی تاکہ وہ اس کی تدفین کر سکے۔ پھر بھی جو لوگ تھے کوئی راضی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ مل کے تدفین کرے۔ جب میت اس کی بیوی تک پہنچتی ہے تو وہ رونا کرلانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے، اپنے شوہر کا نام لے لگے کہ بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور تو بہت نیک ہے، اور یہ دنیا تجھے نہیں جانتی، یہ دنیا تجھے نہیں سمجھتی، لیکن تو اللہ کے گھر اس کا ولی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ سلطان جب یہ بات سنتا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھتا ہے کہ پوری دنیا تو کرتی ہے اور تجھے یقین ہے کہ تیرا شوہر اللہ کا ولی ہے، تو کیسے یہ سمجھتی ہے کہ تیرا شوہر اللہ کا ولی ہے؟ اس نے کہا، میرا شوہر ہر روز ایک بوتل شراب کی خریدتا اور اس کو بہا دیتا، صرف اس نظریے سے کہ چلو ایک بوتل تو کم ہوئی، کوئی ایک شخص تو بچ گیا ہوگا اس شراب سے کہ یہ اس کے معدے میں نہ گئی۔ اور رات کو میرا شوہر بازار حسن چلا جاتا اور کسی عورت کو ایک رات کی قیمت دیتا، اسے لاتا، لیکن اس کے ساتھ وقت نہ گزارتا اور اسے کہتا کہ بس تو اللہ کی عبادت کر، اور صبح کو شکر کرتا کہ میری وجہ سے ایک رات کے لیے ہی صحیح یہ عورت گناہ سے تو بچی، اور صبح اس عورت کو واپس روانہ کر دیتا۔ لیکن دنیا اس کا ظاہر دیکھ رہی تھی، جو اس کو ہر روز قہبہ خانے جاتے دیکھتے وہ سمجھتے یہ شرابی ہے، جو ہر روز اس کو شراب بیچتے اور جو وہاں پہ لوگ اس کو خریدتے دیکھتے تو وہ کہتے یہ کس قدر شرابی ہے کہ ہر روز ایک بوتل خرید رہا ہے، ہر روز ایک بوتل خریدتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو شرابی گمان کر لیا، اور جو اس کو عورت لاتے دیکھتے انہوں نے اس کو زانی گمان کر لیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو اس کی زندگی میں کہتی رہی، تمہارا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا، تمہیں کوئی غسل نہیں دے گا، تمہیں لوگ برا جانیں گے۔ تو وہ کہتا کہ اے اللہ کی بندی، میرا جنازہ وقت کا سلطان پڑے گا۔ اور آج وہ کہتی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی بات سچ ہو گئی ہے کہ اس کا جنازہ، اس کی میت کو لے کے آنے والا وقت کا سلطان ہے۔ اور چونکا رایا میں سے کوئی راضی نہیں ہے تو یقیناً اس کا جنازہ بھی پھر آپ ہی پڑھائیں گے۔
बादशाह ये बात सुनकर मुताज्जिब हुआ। उसने अपने कारिंदों को कहा कि पूरी इज़्ज़त के साथ इसकी तजहीज़ और तकफीन का इंतज़ाम करो। सो जब बादशाह खड़ा हुआ तो लोग जौक दर जौक उसके पीछे आ खड़े हुए, और वक्त के बादशाह ने उस शख्स का जो लोगों की निगाह में बदकार था लेकिन अल्लाह की निगाह में वो कामयाबी पा चुका था, उसका जनाजा पढ़ाया। सो निगाह जो है ना वो अपने मालिक की तरफ रखे। नीयतों का हाल बेहतरीन जानने वाला हमारा रब है, और अल्लाह जो है वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं फिर छोड़ता। बेशक दुनिया ने उसकी ज़िंदगी में उस पर थू की, लेकिन आखिरकार वो फलाह पा गया। उसकी मौत जो है वो नेक अमल पे हुई, और लोगों ने फिर उस अमल को जान भी लिया, और लोगों ने फिर ये भी जान लिया कि अल्लाह अपने बंदों को फिर कैसे इज़्ज़त दिलवाता है कि वक्त का सुल्तान भी चल के आता है और उसको वो प्रोटोकॉल मिलता है जो किसी आम शख्स को मिलना मुमकिन नहीं था। तो सो कहते हैं ना कि जनाजे फ़र्क करते हैं, अल्लाह वालों के जनाजे बता देते हैं। तो ये कैसा शख्स था। वक्ती ओहदे और सब चीज़ें तो यहीं रह जाने वाली हैं, आखिरत का सामान तो यही है ना जो हम जमा कर रहे हैं और आगे भेज रहे हैं। सो जो फसल हम बीजेंगे ना वही फसल हम काटेंगे। और हम किसी के बारे में गलत राय कायम करके फिर उस बात को फैलाना शुरू कर देते हो बग़ैर सोचे समझे। अब अगर वो चीज़ उसमें है ही नहीं, अब अगर वो बुराई उस शख्स में मौजूद ही नहीं, तो वो फिर हमारी तरफ से बहतान बन गया। तो बहतान तराशी तो फिर अल्लाह का पसंदीदा अमलों में से तो नहीं है, और बंदा उस बंदे का देनदार हो गया। वो बंदा रोज़े क़यामत उससे पूछेगा कि मेरे अंदर तो ये शय है ही नहीं थी और तुमने झूठ कैसे फैला दी। फिर वो क्या करेगा? या तो वो उसके गुनाह उसको लेने पड़ेंगे, या तो फिर अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। फिर कर्ज जो उठाया है कर्ज चुकाना तो पड़ेगा ना। सो इससे पहले कि हम खामखा का कर्ज उठाएं, जब तक हमें किसी के बारे में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हो ना, हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। और अगर मालूम पड़ भी गया है, बात हकीकत भी है, तो अल्लाह हमारे ऊपर कितने पर्दे डालता है। हम दिन भर में कितने गुनाह करते हैं, वो भी तो हमारी पर्दापोशी करता है ना। तो अल्लाह पर्दापोशी करने वाले की पर्दापोशी फरमाता है। ये सोचकर कि अल्लाह को ये अदा पसंद है और ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह अपने बंदों के ऐब छुपाए रखता है। हम भी ऐब छुपाने वाले बने, ऐब बनाने वाले और ऐब फैलाने वाले ना बने। और आखिर में मेरी फिर आप सबसे यही रिक्वेस्ट कि जनाब, जैसे पहले आप लोग मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों से नवाजते थे, मेरी मोहब्बतें वापस कीजिए और दोबारा से दिलचस्पी दिखाइए चैनल में। और नए लोगों से मेरी इल्तमास है कि मुझे कर दें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को देखते रहा करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, और अपनी दुआओं में हमें रखा करें याद। और हम हमेशा ही अपनी दुआओं में अपने पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तान और तमाम अहले उम्मा को याद रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।